Good morning to all of you. So in the previous lecture we have discussed about what are the tools which are required in the genetic engineering for recombination. In that tool we also discussed about the restriction endonuclease, DNA ligase, and we have also discussed about how in the replication how these enzymes plays an essential role. We also discuss about the DNA polymerase also and its types. So after that, an important tool, that is a topoisomerase, which is a final tool in use in genetic engineering, that is topoisomerase. So what are the topoisomerase? We will discuss what are the topoisomerase, what is function in genetic engineering, and after that we will directly discuss about the vectors and what are the characteristics of vector, and we will also discuss about the few examples of the vector. So in this lecture we are going to discuss about the topoisomerase, general characterization of vector and types of vector. So topoisomerase is an enzyme which make a clink or break in the DNA. That is, this enzyme is responsible to break the DNA strand and reduces the stress, that is a supercoil stress is reduced so that DNA polymerase can easily read the DNA strand and synthesize the new strand. म्हणजे काय होते, जर तुम्ही एखादी दोरी तुम्ही उकलत आहेत तर उकलल्यानंतर एका टोकापर्यंत एक कंटिन्युअसली स्ट्रेन, एक तणाव तयार होते. जस्ट फॉर एक्झाम्पल, एखादी नारळाची तुम्ही दोरी असेल एखादी, तर तुम्ही त्या दोरीला मधातून तुम्ही उकळत आहेत तर त्याचे टोकाला बघा एक फारसा स्ट्रेस लागत असतो. इमेज मी दाखवतो. जर तुम्ही हा DNAचा स्ट्रँड तुम्हाला जर बघत असाल, जर तुम्ही इथून उकलायचा प्रयत्न केला, इथून ब्रेक केला, उकलायचा प्रयत्न केला आहे मधामधून, तर काय होते, ह्या बाजूला आणि ह्या बाजूला काय होईल, तुम्ही कंटिन्युअसली इकडून उकलत चालले, त्याच्यामुळे इकडं तणाव वाढत राहील आणि इकडं पण ह्या बाजूला तणाव वाढत राहील. जर तुम्ही एखादी दोरी मधातूनच अशी उकलायचा प्रयत्न केला तर हे जे तणाव हे जे वाढणार आहे ह्या टोकाला, तर ह्या तणावाला कमी करण्यासाठी महत्त्वाचा एन्झाईम आहे, दॅट इज ए टोपोआयसोमरेज. सो दिस topoisomerase is a naturally occurring enzyme which is present in most of the cells. This topoisomerase reduces the negative supercoiling during the DNA replication process. Also, this topoisomerase is an enzyme which is used to reduce the positive as well as negative supercoiling during the replication. So what they are doing, they are breaking the DNA strand, that is single and double DNA strand during the replication process. So this that is topoisomerase is broadly categorized into two types: topoisomerase first, topoisomerase second. Topoisomerase first was discovered by 1971 by James Wang, and topoisomerase 2 was discovered by Martin in 1976. So this topoisomerase 1, it act by creating a transient or a cut in a single strand, while this topoisomerase 2 break the double strand. म्हणजे काय बघा, एकाच DNA ला दोन स्ट्रँड असतात. जर तुम्ही ही इमेज बघत असाल तर सिंगल स्ट्रँडला फक्त इथंच ब्रेक करायची कॅपॅबिलिटी टोपोआयसोमरेज 1 ला आहे, पण ह्या दोन्ही स्ट्रँडला दोन्हीला पण ब्रेक करायची ॲबिलिटी ही टोपोआयसोमरेज 2 कडे आहे. जर तुम्ही इथं टाईप्सबद्दल बघितलं तर टोपोआयसोमरेज 1A ऑल सेलमध्ये प्रेझेंट आहे. टाईप B टोपोआयसोमरेजचं युकॅरिटिक अँड प्रोकॅरिटिक सेल दोन्हीमध्ये पण भेटायला बघतं तुम्हाला, आणि टोपोआयसोमरेज टाईप C हे आर्कियामध्ये बघायला भेटते. ह्युमनमध्ये मोस्टली दिस टोपोआयसोमरेज 1 हे फंक्शन करते, आणि टोपोआयसोमरेज टाईप 1 हे रिलॅक्स करते निगेटिव्ह सुपर कॉइलिंगली, आणि टोपोआयसोमरेज B हे पॉझिटिव्ह ॲज वेल एज निगेटिव्ह सुपर कॉइलिंगला ब्रेक करण्यास सक्षम आहे. तर आपण बघितलं टोपोआयसोमरेज काय, त्याचं फंक्शन काय. जर तुम्हाला एखादा DNAला न्यूली सिंथसाइज DNA मध्ये जर तुम्हाला एखादा नवीन DNA ॲड करायचा,
तर तुम्ही तिथले प्रायमर्स किंवा त्याचे तुकडे नेऊन तिथं टाकणार, टाकल्यानंतर जोडणार. पण ही सर्व प्रक्रिया करायच्या अगोदर तुम्हाला डी एन ए उकलल्यानंतर इझिली डी एन एला उकलल्यानंतर जे तणाव आहे डी एन एवर येणार आहे टोकाला, तो तणाव जर तुम्हाला कमी करायचा असेल तर तुम्हाला टोपोआयसोमरेज एन्झाईमचा वापर करणं गरजेचं आहे. आणि हाच एन्झाईम आहे जे की इझिली डी एन ए पॉलिमरायझेशन प्रोसेसला कॅरी आउट करण्यासाठी महत्त्वाचा असतो. दिस टोपोआयसोमरेज एन्झाईम इज इसेन्शियल टू रिमूव्ह बोथ पॉझिटिव्ह अँड निगेटिव्ह सुपरकॉइलिंग. So this one type of topoisomerase is mostly found in the Eubacteria and Archaebacteria, while the topoisomerase type 1b is found in prokaryotic as well as eukaryotic. So this type of 1 is only essential to reduce the negative supercoiling, but while type B is essential to reduce the पॉझिटिव्ह ॲज वेल ॲज निगेटिव्ह सुपरकॉइलिंग इन बोथ यूकॅरिटिक अँड प्रोकॅरिटिक सेल. सो अशा पद्धतीने आपण टोपोआयसोमरेज काय त्याचे टाईप्स बघितलेले आहे. नेक्स्ट लगेच आपण याच लेक्चरमध्ये बघणार आहोत वेक्टर्स काय आहेत, त्याचे कॅरेक्टरिस्टिक्स काय आहेत. सो वेक्टर्स काय आहेत आपण बघूच. वेक्टर्स आर दी व्हेकल्स. म्हणजे वेक्टर्स काय, आता आपण जस्ट पहिले बघितलं की जेनेटिक इंजिनिअरिंगमध्ये एक डी एन एचं स्ट्रँड एका बॅक्टेरियाकडून दुसऱ्या बॅक्टेरियाकडे दिला जातो. आता हे जे बॅक्टेरिया स्टँड आहे एका बॅक्टेरियाकडून दुसऱ्या बॅक्टेरियाला देण्यासाठी जो माध्यम लागतो, जो गॅरियर लागतो, त्याला आपण म्हणतो अ वेक्टर. म्हणजे कुठलाही माध्यम जो की डी एन एला घेऊन जाण्यासाठी सक्षम आहे त्याला वेक्टर ऑर ए व्हेकल असे म्हणले जाते. सो यांचं काम काय आहे, डी एन एच्या स्टँडला कॅरी करणे अँड ट्रान्समिट फ्रॉम वन ऑर्गनल ऑर वन सेल टू अनदर सेल. दॅट इज अ इम्पॉर्टंट टूल विच इज यूज इन जेनेटिक इंजिनिअरिंग. तर ह्या वेक्टरचं काय एम काय असते. सो द मेन एम ऑफ द वेक्टर इट इज यूज इन रिकॉम्बिनेंट डी एन ए टेक्नॉलॉजी. कासाठी, टू ऑब्टेन ए मल्टिपल कॉपीज ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट. म्हणजे काय, जर मी आपल्याला म्हणलं की आपल्याला हा डी एन एचा एक तुकडा भेटलेला आहे जो की इन्सुलिन बनवतो आणि तो डी एन एचा तुकडा आपल्याला भरपूर संख्यामध्ये पाहिजे, तर याला सिंथसाइज करण्यासाठी आर्टिफिशियली पी सी आर टेक्निक आहे जे की आपण नेक्स्ट याच्यामध्ये बघणारच आहे. पण नॅचरली पण याला आपण मॅक्झिमम कॉपीज याची बनवू शकतो. मग बनवण्यासाठी हा जो जीनचा तुकडा आहे याला ट्रान्समिट करावा लागते फ्रॉम वन बॅक्टेरिया टू अनदर बॅक्टेरिया ऑर फ्रॉम वन आर्टिफिशियल मीडिया टू ए बॅक्टेरिया. तर मग त्याला ट्रान्समिट करण्यासाठी जो घेऊन जाण्याचा तो महत्त्वाचा तो म्हणजे वेक्टर. इट इज ऑल्सो यूज टू ऑब्टेन ए जीन ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम दी ऑर्गॅनिझम. आता जस्ट फॉर एक्झाम्पल वेक्टर जे आहेत ते वेक्टर फक्त डी एन ए जाऊन टाकायचं नाही, पण डी एन ए बाहेर काढण्यासाठी पण वेक्टर्स काही महत्त्वाचे असतात. मग त्यामध्ये काही वेक्टर्स मग जे बॅक्टेरियोफाजेस आहेत जे की आपण प्रिव्हियस लेक्चरमध्ये बघितलं होतं, दॅट इज अ ट्रान्सडक्शन ट्रान्सफॉर्मेशन. ही प्रोसेस तुम्ही बघा, इनकॉपरेशन. तर त्यामध्ये तुम्ही जर व्यवस्थित बघितलं असेल खास करून ट्रान्सडक्शन प्रोसेसमध्ये, तर त्यामध्ये बॅक्टेरियल डी एन ए हा त्या पॅरेंटल डी एन एपासून बाहेर काढला होता आणि बाहेर काढून तो त्या दुसऱ्या बॅक्टेरियाला देण्यात आला. तो अशा पद्धतीने काही वेक्टर्स हे बॅक्टेरियोफाज दॅट इज व्हायरसेस पण असतात. तर वेक्टर्स काय आहे, त्याचं काम काय आहे आपण बघितलं. सो व्हॉट आर द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर. वेक्टर असणारे गुणधर्म काय असतात. सो वेक्टर्स शुड बी एबल टू रिप्लिकेट ऑटोनॉमसली. म्हणजे काय, वेक्टर्स हे स्वतःहून स्वतःचं रिप्लिकेशन करू शकणे, स्वतःची कॉपी बनवू शकण्याची त्यांच्यामध्ये ॲबिलिटी असणं पाहिजेत. दे ऑल्सो शुड हॅव टू आयसोलेट अँड प्युरिफाईड ऑर इट शुड हॅव इझिली ॲबिलिटी टू प्युरिफाय अँड आयसोलेट इटसेल्फ. सो दी ट्रान्सफॉर्मेशन इन द होस्ट बाय दी वेक्टर शुड बी इझी. म्हणजे जर तुम्हाला म्हणलं की जो वेक्टर आहे म्हणजे जे माध्यम आहे जे की डी एन ए घेऊन जाणारा आहे, तर त्याला इझिली हँडल करणं गरजेचं आहे. म्हणजे तुम्ही जर आपण म्हणलं की सर व्हायरस आहे दॅट इज बॅक्टेरियोफाज, तर बॅक्टेरियोफाजला इझिली कल्टिवेशन करणं गरजेचं आहे. त्याला इझिली त्याची जी प्रोसेस आहे ट्रान्सफॉर्मेशन करण्याची, बॅक्टेरिया दुसऱ्या बॅक्टेरियाला त्यांच्यामध्ये डी एन ए घेऊन देण्याची किंवा देवाणघेवाण करण्याची, तर यामध्ये पण त्याची जी फ्लेक्झिबिलिटी आहे
ती असणं गरजेची आहे. नेक्स्ट, इट शुड हॅव ए सुटेबल मार्कर जीन दॅट अलाउज इझी डिटेक्शन. जस्ट फॉर एक्झाम्पल, तो एखादा वेक्टर आहे, तर तो वेक्टर काय म्हणून आहे सर, तो DNA घेऊन जाण्याचं कार्य करत असतो. ठीक आहे, जर आपण असं म्हणलं की सर हा जो वेक्टर आहे तो नियर अबाउट 20% DNA घेऊन जाण्याची क्षमता ठेवतो. ठीक आहे, तर मग 20% तर 80% जो जिनोम आहे जो की वेक्टरचा आहे, तर तो वेक्टरचा जिनोम आपल्याला इझिली डिटेक्ट करता आला पाहिजे. म्हणजे काय की वेक्टरचा DNA आणि जो घेऊन जाणारा जो कॅरियरचा DNA आहे यामधली जी जीन्स आहेत, तो जीन्सची मार्किंग पण इझिली कळता येणं गरजेचं आहे. नेक्स्ट, इट शुड हॅव द ॲबिलिटी टू इंटिग्रेट आयदर इटसेल्फ ऑर द DNA इन्सर्ट कॅरियर इन टू द जिनोम ऑफ द होस्ट. म्हणजे काय, आता वेक्टर असण्याची आणखी एक जी आपण ओळख म्हणजे असं की तो जो DNA घेऊन जात आहे, तर तो DNA ते स्वतःहून त्या पॅरेंटल सेलच्या आतमध्ये तो DNA इनकॉर्पोरेट करून घेऊ शकतो का. म्हणजे साधं, जस्ट फॉर एक्झाम्पल, एखादा ट्रक आहे, तो एक कॅरियर आहे, तर त्याच्यामध्ये क्षमता असली पाहिजे की स्वतःहून तो माल वाहत घेऊन गेला पाहिजेत. आणि मालवाहक घेऊन पण एवढं नाही, तो स्वतः तो ट्रक काय केला पाहिजेत, स्वतःचं सामान उतरून बराबर त्या गोडाऊनमध्येच नेऊन टाकणं गरजेचं आहे. म्हणजे जस्ट फॉर एक्झाम्पल ट्रॅक्टरमध्ये कसं हायड्रॉलिक असते की स्वतः माल पण वाहते आणि एका जागेवर नेऊन तो टाकूनही देते. वेक्टरची पण तोच खासियत आहे. वेक्टरची कशी खासियत आहे की वेक्टर स्वतःहून तो DNAला घेऊन जाईल, कॅरियर DNAला, आणि एक ठराविक त्याच्या बॅक्टेरियाच्या ठराविक जिनोमिक पोझिशनला तो नेऊन तो ठेवून पण देईल. तर ही एक महत्त्वाची खासियत आहे. सो त्यासाठी तो वेक्टर स्वतःहून काही युनिक टार्गेटेड साईजला किंवा साईटला जाऊन स्टिक होणे आणि तिथंच टाकणं ची क्षमता असणं ती वेक्टर्सला महत्त्वाचं असतो. नाही तर होते काय, आपल्याला टाकायचं होतं जीन, तो टाकायचा होता 5 नंबरच्या क्रोमोझोममध्ये आणि तो गेला 6 नंबरच्या क्रोमोझोममध्ये. तर असं व्हायला नको. त्यासाठी वेक्टरची ही खासियत असणं गरजेची आहे की तो स्पेसिफिक साईटला, स्पेसिफिक रिजनलाच जाऊन बाइंड होईल आणि तिथं तो कॅरी केलेला DNA तिथं नेऊन तो ठेवून देईल. तर ही खासियत असणं गरजेची आहे. जो वेक्टर जो स्वतःचा DNA प्लस कॅरियर DNA घेऊन जाणारा आहे, त्याच्यामध्ये 2 घटक असणं आवश्यक आहे. नंबर फर्स्ट, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, तो स्वतःहून रिप्लिकेशन करणं गरजेचं आहे. नंबर सेकंड, दॅट इज अ सिलेक्टिबल मार्कर्स मस्ट बी देअर इन दी वेक्टर. म्हणजे म्हणायचा अर्थ काय आहे की स्वतःहून जो वेक्टर आहे तो वेक्टर स्वतःहून जेनेटिक रेप्लिकेशन स्वतःचं पण करणं गरजेचं आहे. आणि दुसरं महत्त्वाची गोष्ट, त्याच्यामध्ये सिलेक्टिबल मार्कर्स, त्यालाच आपण असं म्हणलं होतं की स्पेसिफिक एन्झाईम, स्पेशलाइज एन्झाईम और स्पेशलाइज जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मस्ट बी प्रेझेंट इन दॅट वेक्टर. तर वेक्टर का आहे, त्याचे कॅरेक्टरिस्टिक्स का आहेत हे आपण बघितलं. जर तुम्ही क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर बघितलं तर वेक्टर्स कॅन बी क्लासिफाईड डिपेंड अपॉन दी जीन ऑफ इंटरेस्ट. तुम्ही कुठला जीन घेऊन चालले त्याच्या अनुसार वेक्टरला वेगवेगळ्या कॅटेगरीमध्ये ठेवले. जसे की बॅक्टेरियाचं जीन घेऊन आता बॅक्टेरियाचे वेक्टर्स, ईस्टचे जीन्स घेऊन चालला तो ईस्टचे वेक्टर्स, ॲनिमलचे जीन घेऊन चालला तर ॲनिमलचं वेक्टर, आणि प्लांटचे घेऊन चालला तर प्लांटचे वेक्टर. आणखी वेदर दे आर सेल्युलर ऑर असेल्युलर अँड दी टाईप्स ऑफ सेल. म्हणजे काय, जर का तो वेक्टर बॅक्टेरिया नसून व्हायरस असेल तर फाज वेक्टर, जर तो बॅक्टेरियाच असेल तर प्रोकॅरियोटिक वेक्टर, जर तो बॅक्टेरिया नसून एक युकॅरियोटिक सेल असेल तर युकॅरियोटिक वेक्टर. तर डिपेंड करते की तो घेऊन काय चालला आहे आणि त्याचं नेचर काय आहे, यानुसार वेक्टरला क्लासिफाईड केल्या जाते. सो वेक्टर्स कॅन बी ब्रॉडली कॅटेगराइज इंटू 3 टाइप्स. नंबर फर्स्ट इज प्लाझमिड, नंबर सेकंड इज कॉस्मिड, नंबर थर्ड इज दी बॅक्टेरियोफाज. तर प्लाझमिड काय असते, प्लाझमिड आर मोस्टली दी स्मॉल DNA extra chromosomal circular DNA that lacking the protein coat exists naturally in the cytoplasm, that is known as plasmid, and it is a plasmid vector. Just for example, तुम्ही जे ट्रान्सडक्शन प्रोसेस बघितली आहे
ठीक आहे, की एका बॅक्टेरियामधून दुसऱ्या बॅक्टेरियाकडे घेवाणदेवाण व्हायली काही जेनेटिक इन्फॉर्मेशनची, तर ती होती थ्रू ए प्लाझमिड. ठीक आहे, मग प्लाझमिड कोणते, PBR322 आणि PUC वेक्टर हे दोन एक्झाम्पल्स आहेत प्लाझमिडचे. प्लाझमिड म्हणजे काय, असा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो की बॅक्टेरियाच्या सायटोप्लाझममध्ये आहे आणि तो सर्टन जीन्स घेऊन जाण्याची क्षमता ठेवतो, अशाला प्लाझमिड वेक्टर अशी म्हटल्या जाते. कॉस्मिड काय येतं, कॉस्मिड इट इज द मोस्ट sophisticated type of that is lambda phage vector, and it consists of typically the cos site and mostly a remarkable marker that is ampicillin. ठीक आहे, कॉस्मिड काय, कॉस्मिड प्लाझमिड पेक्षा थोडंसं ॲडव्हान्स वेक्टर आहे. ठीक आहे, सो दिस कॉस्मिड इज युजली यूज टू incorporate the genomic sequence and its size ranges up to 40 kb. आणि इझिली तुम्ही बघू शकता, स्क्रीन करू शकता की वेदर दी ॲबिलिटी और वेदर दी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इज ट्रान्सफर फ्रॉम वन बॅक्टेरिया टू अनदर बॅक्टेरिया ऑर नॉट. आणि छोटं एक 40 kb चा साईज हे घेऊन जाण्याची क्षमता हे कॉस्मिड वेक्टर ठेवत असतो. सो याचा यूज सगळ्यात जास्त कासाठी यूज केलेला आहे, टू बिल्ड ए जिनोमिक लायब्ररी. जिनोमिक लायब्ररी म्हणजे काय, जीन लायब्ररी. जीनची लायब्ररी बनण्यासाठी कॉस्मिड वेक्टर हे सर्वात महत्त्वाचा रोल प्ले केलेला आहे. आणि ही जीन लायब्ररी ह्युमन जिनोम सिक्वेन्सिंगसाठी सर्वात महत्त्वाची आहे, जे की 11 वर्ष हा प्रोजेक्ट चालला होता. ठीक आहे, लास्ट टाइप आहे दॅट इज बॅक्टेरियोफाज. सो बॅक्टेरियोफाज इज कॉमनली नोन ॲज दी व्हायरस वेक्टर विच इन्फेक्ट दी बॅक्टेरिया. याचं उदाहरण आपण ट्रान्सफॉर्मेशन आणि ट्रान्सडक्शनमध्ये आपण बघितलेलं आहे. ठीक आहे, लाईक व्हायरसेस फाजेस आर व्हेरी सिम्पल स्ट्रक्चर. याचं एक्झाम्पल आहे लॅम्बडा फाज, बॅक्टेरियोफाज M13 वेक्टर, जे की मोस्टली यूज केले गेलेले आहेत. आणि यांच्यामध्ये जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आहे ती फार छोटी असती. ठीक आहे, दे आर वाईडली यूज फॉर क्लोनिंग दी लार्ज पीसेस ऑफ DNA. जसं की प्लाझमिड आणि कॉस्मिड फक्त छोटा DNAचा तुकडा घेऊन जाण्याची क्षमता ठेवतो, पण त्या व्यतिरिक्त जो बॅक्टेरियोफाज आहे तो त्याहून अधिक जास्त मोठा DNA घेऊन जाण्याची क्षमता ठेवणारा व्हेइकल आहे. तर अशा पद्धतीने आपण वेक्टर्स काय आहेत, त्याचे टाईप्स ऑफ वेक्टर्स काय आहेत आणि जनरल कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर हे पॉईंट्स आपण टोटली बघितलेले आहेत. थँक्यू.